So good morning, bachcho. Welcome to the next lecture of our permutation combination. Yesterday we have successfully completed with our 6.2. Each and every example we have solved except question number last. That is also very easy. If you want me to solve, I will solve it. But तुम्ही पण त्याला घरी सॉल्व करू शकता. एक्सपांड करा एन जे जे 2n वाले 2n-2 2n-4 वाले त्यातनं 2 कॉमन घ्या. तुमचे डिनोमिनेटर कॅन्सल होऊन जाईल and you will get the same thing. Okay, chalo. So take a new page and give heading permutations. Oh, okay. खूप सारे लिहायचे आज. समजून आपण उद्या घेऊयात. चलो राइट डाउन. चलो. Take new page, give heading permutation. So write down. A permutation is a arrangement. Write down. A permutation is a arrangement in definite order. In definite order of numbers or objects taken some or all at a time. Taken some or all at a time. Next line. Permutation of n different objects. Permutation of n different objects taken r at a time. Taken r, small r. Taken r at a time is the total number of ways in which n objects can be arranged. N objects can be arranged at r places. Can be arranged at r places in a line. Full stop. It is denoted by
It is denoted by NPR or NPR or P into bracket NR. And given as NPR is equal to N factorial upon N minus R factorial. योजोच्च सो अशा प्रकारे आपण काय करतो त्याला सॉल्व्ह करतो. हे कसं काय काय डोंट वरी, ह्याचे एक्झाम्पल तुम्हाला सर्व गोष्टी होतील. सध्या ते लिहून घ्या. वेअर आर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एन, सॉरी लेस दॅन ऑर इक्वल टू एन. कारण की तो जर ग्रेटर झाला तर निगेटिव्ह होईल ना, निगेटिव्ह नाही पाहिजे आपल्याला आर. तो जेवढ्या गोष्टी त्यापैकी आपल्याला काहीच गोष्टी निवडायच्या आहेत, म्हणजेच एन हा मोठाच असणार आर पेक्षा. राईट डाउन वेअर, नीचे लिखो वेअर n is equal to total number of objects. Total number of objects next line r is equal to number of objects we need to arrange. Number of objects we need to arrange. Notes, very important notes आहेत, त्या तुम्हाला फाउंडेशनला वापरायचे आहेत. Write down notes. The number of permutations of n different objects taken r at a time when repetition is allowed can be calculated as n raised to r. N raised to r. N raised to r. Note number 2. Next note. The number of permutations of n different objects taken त्यामध्ये सब पॉइंट करा ए. नोट नंबर 2 मध्ये सब पॉइंट ए करा. all at a time
all at a time. When n specified objects when n specified objects always come together. When n specified objects always come together is 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 huh? M factorial into n minus m plus 1 factorial. Note number 2. त्यामध्ये sub part 2. Write down. R at a time. R at a time. Taken R at a time, comma, when particular object is to be always included. When particular object when particular object is to be always included in each arrangement is R into n minus 1 p r minus 1. Next, C. R at a time. R at a time. When particular object is never to be included. When particular object is never to be included in each arrangement is never to be included in each arrangement is n minus 1 pr. हे नोटेशन अवघड वाटत असतील तर हे फक्त अजून आपल्याला इंट्रोड्यूस नाही झालं म्हणून असं वाटत असेल. डोंट वरी, खूप इझी आहेत. n minus 1 pr. नेक्स्ट घ्या डी. all at a time. all at a time.
comma, when m specified objects are never together. When m specified objects are never together. So n minus m into n minus m plus 1 factorial. नेक्स्ट आता आपण 2 मध्ये ह्या 4 लिहिले. आता नोट नंबर 3. When out of n objects, when out of n objects, when out of n objects, p are of one kind, p are of one kind, and q are of other kind, and rest any are of different kind, and rest any are of different kinds. Then the number of distinct permutations, is given by n factorial upon p factorial into q factorial. Yes. So next heading, the next star mark. Next star mark. Circular permutation. Circular permutation. Write down. Circular permutations are considered different when the relative order of the object
when relative order of object is changed. Circular permutations are considered different only when the relative order of the objects is changed. Notes. Notes. Write down. Number one. To get a distinct circular arrangement, fix a position of one object and then arrange remaining in and then remaining in and then arrange remaining in all possible ways. And remaining in all possible ways. Next line. Thus, number of distinct circular arrangement of n objects is n minus 1 factorial. स्क्रीनवर पहा n minus 1 bracket complete factorial. Note number 2. If the clockwise and anti-clockwise permutations if the clockwise and anti-clockwise permutations are not distinguished then the number of ways of the distinct arrangement is equal to n minus 1 factorial divided by 2.
n minus 1 factorial divided by 2. Number 3. The number of ways in which n objects, the number of ways in which n objects of which p are alike, म्हणजे p सारखे आहेत, can be arranged in circular order, is n minus 1 factorial upon p factorial. Number 4. Number 4. Number of circular permutations of n different objects taken r at a time in case त्यामध्ये पॉइंट बनवा ए, where clockwise and anti-clockwise, when clockwise and anti-clockwise arrangements, when clockwise and anti-clockwise, clockwise म्हणजे घड्याळाचं चालतं त्याला म्हणतो आपण क्लॉकवाईज, क्लॉक म्हणजे घड्याळ, सो घड्याळ असं फिरतं त्याला म्हणतो आपण क्लॉकवाईज, आणि जर ते उलट फिरलं तर आपण त्याला म्हणतो अँटी क्लॉकवाईज, म्हणजे मोजणी क्लॉकवाईज करतो का अँटी क्लॉकवाईज, कारण की आपण सर्क्युलर आहे ना, सर्क्युलर म्हणजे काय, आता लोक सर्कल मध्ये बसवलेत, आपण अरेंजमेंट सर्कल मध्ये आहे, सो क्लॉकवाईज म्हणजे आपण एक तर त्याला असं मोजू शकतो किंवा आपण त्याला उलटही मोजू शकतो. डोंट वरी, जेव्हा मी तुम्हाला याला पूर्णपणे एक्सप्लेन करणं आज फक्त लिहून देतोय. वेअर क्लॉकवाईज अँड अँटी क्लॉकवाईज अरेंजमेंट्स इंटू ब्रॅकेट ऑर्डर are taken as different is given by NPR upon R.
त्यामध्ये बी करा. where clockwise and anti-clockwise arrangements when clockwise and anti-clockwise arrangements into bracket order are taken as same are taken as same into bracket not different, same into bracket not different, is given by NPR upon 2R. Is given by NPR upon 2R. ओके बच्चों, तो यहाँ पे सब खत्म होता अपना परम्युटेशन का थेरी. परम्युटेशनची थेरी आपली पूर्णपणे संपलेली आहे. आता लक्षात घ्या परम्युटेशन म्हणजे काय ते समजून घ्या. सो लक्षात घ्या आपण स्टार्टिंगला जी आपण डेफिनेशन लिहिली त्यामध्ये आपण केलेलं परम्युटेशन इज अ अरेंजमेंट. परम्युटेशन काय म्हणतो? अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरंट ऑब्जेक्ट्स. कोणाकोणाचं? एन ऑब्जेक्टचं आहे, बट त्यातले आपण काही जे सिलेक्ट केलेत त्या सिलेक्ट केलेल्या लोकांना आपण म्हणतोय आर. ओके, लक्षात अरेंजमेंट करायचं आपल्याला, अरेंजमेंट करायचं. ओके, तुझं फॉर एक्झाम्पल लक्षात घ्या बाळांनो. तुझं फॉर एक्झाम्पल सपोज माझ्याकडे 3 ऑब्जेक्ट्स आहेत. ओके, ए बी सी, आणि मला त्यांना काय करायचं आता? अरेंज. आय वॉन्ट टू अरेंज देम. ओके, चला मग सांगा आणि मला किती करायचे फक्त. हे माझ्याकडे 3 ऑब्जेक्ट्स आहेत, पण मला त्यातले 2च ऍट अ टाइम, 2 मला ऍट अ टाइम घ्यायचे आणि त्यांना अरेंज करायचे. ओके, 2च घ्यायचे, 3 पैकी कोणते पण 2 घ्यायचे आणि त्यांना अरेंज करायचे. सांगा मला मग कोणते कोणते घेऊ शकतो? ए बी घेऊ शकतो. बोलो बच्चो. 2 अरेंजमेंट, ए बी इज अ 1 अरेंजमेंट. ओके, त्यानंतर मला सांगा मी बी ए घेऊ शकतो का? बी ए, कॅन आय टेक बी ए? येस, बी ए इज अनदर अरेंजमेंट. बी ए इज अनदर अरेंजमेंट. त्यानंतर मी बी सी घेऊ शकतो, त्यानंतर मी सी बी घेऊ शकतो, त्यानंतर मी ए सी घेऊ शकतो आणि त्यानंतर मी सी ए घेऊ शकतो. पण हे 6 जण जर सोडले मी, त्याच्या पलीकडे माझ्याकडे अरेंजमेंट करता येईल का बाळांनो? नाही करता येणार. मग ह्याला आपण जे अरेंजमेंट, आता हे जे आपण म्हणू ना, हा नंबर ऑफ परम्युटेशन्स आर 6. किती बाळांनो? 6 झाले. कसे 6 झाले पहा. वी हॅव टेकन 3 ऑब्जेक्ट्स अँड वी हॅव अरेंज 2 ऍट अ टाइम. आपण किती अरेंज केले बाळांनो इथे? फक्त 2 ऍट टाइम. मग ते काय म्हणतात? एवढं सर्व करण्यापेक्षा एक सिंपल फॉर्म्युला लावा, एन पी आर. मग सांगा एन, एन म्हणजे काय? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. किती बाळांनो? 3. आणि आर म्हणजे काय? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी नीड टू अरेंज. कितने बच्चों? वो 2. बस इसके अंदर डाल दो उस फॉर्मूले को, तो ये आ जाता है बच्चों एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. सो एन कितना बच्चों मेरा बोलो? 3 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर. एन का वैल्यू कितना बच्चों मेरा? 3. आर का वैल्यू कितना बच्चों मेरा? 2 फैक्टोरियल. सो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल. सो ये बन गया बच्चों मेरा 3 फैक्टोरियल विच इज 6.
एकदम इझी वाळनो. सो त्यांचं काय म्हणणं आहे लक्षात घ्या. अरेंज करायचं आपल्याला, अरेंज काय करायचं आपल्याला, अरेंज करायचं, अरेंज. ओके. आता अरेंजमेंट करताना लक्षात घ्या, ए बी च्या शेजारी बसणे ही एक अरेंजमेंट आहे. जसं हे पहा ए बी. ओके. दिस इज वन काइंड ऑफ अरेंजमेंट. आणि बी ला ए च्या शेजारी बसवणे आणि ए ला बी च्या शेजारी बसवणे ही एक अनदर काइंड ऑफ अरेंजमेंट आहे. आय गेटिंग दिस? ह्या दोन अरेंजमेंट असतात, ए बी आणि बी ए. आता मी तुम्हाला आत्ता सांगत होतो कॉम्बिनेशन मध्ये काय फरक पडतो कॉम्बिनेशनला. ओके. पाहिजे लक्षात घ्या. कॉम्बिनेशन म्हणजे काय असतं? कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन. कॉम्बिनेशन काय म्हणतात? सिलेक्शन. आता मला काय करायचं म्हणतो, ए बी सी पैकी मला दोन ऑब्जेक्ट्स मला काय करायचे, निवडायचे आहेत. आय वॉन्ट टू सिलेक्ट, आय डोंट वॉन्ट टू अरेंज. मग सांगा, मी ए निवडला आणि त्यानंतर मी बी निवडला, ए नंतर बी निवडला, हे एक अरेंजमेंट आहे. मग सांगा, मी बी निवडला आणि नंतर ए निवडला, ही अनदर काइंड ऑफ सिलेक्शन होईल का? अल्टिमेटली सपोज मला ना क्रिकेट टीम बनवायची, क्रिकेट टीम 2 जणांची, हा होऊ शकतं ना गल्ली क्रिकेटमध्ये. तर मी पहिल्या टीम मध्ये ए बी घेतले आणि दुसऱ्या टीम मध्ये बी ए घेतले. मला सांगा, डिफरंट टीम बनले का सेम टीम बनली? सेमच टीम बनली. क्वाइट ऑब्वियस. कारण की मला सिलेक्शन करायचं होतं ना. पण अरेंजमेंट म्हणजे काय म्हणतो, की शेजारी शेजारी बसवले त्या लोकांना, शेजारी शेजारी. मग ए ला बी च्या शेजारी बसवणे आणि बी ला ए च्या शेजारी बसवणे इज अ डिफरंट अरेंजमेंट. बट वेन एव्हर आय वॉन्ट टू सिलेक्ट, तर मी ए आणि बी निवडले काय आणि बी आणि ए निवडले काय, बोथ आर सेम. म्हणून सिलेक्शनच्या केसमध्ये आपल्याला दुसरा फॉर्म्युला लागतो, जो कॉम्बिनेशनचा आहे, जो आपण नंतर पाहू. एन सी आर चा फॉर्म्युला, एन फॅक्टोरियल अपॉन आर फॅक्टोरियल इंटू एन मायनस आर फॅक्टोरियल. हा आपल्याला फॉर्म्युला अप्लाय करावा लागतो. अशा केसमध्ये हे तुम्हाला कळलं का? हे आहे परम्युटेशन आणि दिस इज कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मध्ये आपण सिलेक्शन करतो. व्हॉट वी डू, वी सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट. आणि परम्युटेशन मध्ये आपण काय करतो, अरेंजमेंट करतो. काय करतो आपण, त्यांची अरेंजमेंट. ओके. म्हणून अशा केसमध्ये हे सेपरेट सिलेक्शन होत नाही, ते सेमच सिलेक्शन होतं. या मग मला इथं सिलेक्शन काय काय करता येईल, ए बी, बी सी आणि ए सी, दॅट्स इट, खतम. हे तीनच मला काय करता येतील, अरेंजमेंट मला इथं सिलेक्शन मला करता येतील इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन. आर यू गेटिंग दिस? आणि इथे किती आले माझे, 6 आले. सो सिलेक्शन करताना रिपिटेशन होऊन मला काय फायदा नाहीये. ए बी आणि बी सी, ए बी आणि बी ए बोथ आर सेम बिकॉज आय वॉन्ट टू सिलेक्ट अ टीम. म्हणजे जसं विराट कोहलीची सपोज 11 जणांची टीम आहे, मी विराट कोहलीचं नाव पहिल्यांदा टाकलं, म्हणलं बघा ही एक नंबरचं टीम आहे, आणि विराट कोहलीचं नाव उचललं आणि मी शेवटी टाकलं, म्हणलं बघा ही अनदर टीम आहे. सर सेम तर टीम आहे, फक्त नाव तुम्ही इंटरचेंज केलेत. सो त्याला आपण म्हणणार कॉम्बिनेशन. व्हॉट विल कॉल इट, विल कॉल इट कॉम्बिनेशन. आय गेटिंग दिस? ग्रेट. चलो. सो आपण ह्याची थिअरी आज आपण पाहिलेली आहे परम्युटेशनची पूर्णपणे. परम्युटेशन काय असतं ह्याची आपण बेसिक आयडिया इथे घेतलेली आहे. हळूहळू हळू आपण त्याला समजून घेण्याचा प्रयत्न करू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स. ओके. चलो, सी यू देन. हॅव अ नाईस डे. टेक केअर. बाय बाय.